उछला चश्मा बन के उछला पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से भर दे
कृपा का जमाना है। पवित्र आत्मा सबके ऊपर परमेश्वर उंडेल रहा है। प्यास के साथ, एक भूख के साथ जो कोई आएगा, भूख भी मिटेगा वचन से, आत्मा से प्यास भी बुझेगा। वो कमजोरों को बल देता है, वो लोड़वंदों को देता है। ये प्रभु में तेरे लिए प्यासा हो, वो खुदा तेरा प्यास बुझाएगा, नको नक भरोगा। उजल उजल कर भरेगा, तेरा कटोरा उजले उमंडेगा, तेरा कटोरा उमंडेगा। ये दिनों में थोड़ा नहीं, जितना प्यासे हो, जितना भूखे हो, उतना जितना लोड़वंद हो, उतना भरेगा, उतना मलोमहाल हो जाएगा। कोई भी काली नहीं जाएगा, अपना महिमा से भरेगा आपको, आपका होठों को भरेगा, आपका मुंह को बलाई से भरेगा, इतना तृप्त करेगा तुझे वर्णन भी नहीं कर सकते। खुदा बाप आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरे हजूर में खुशी है, खुशी का भरपूर है, आनंद आनंद का भरपूर है। मेरे खुदा जी, जितना मांगे सो से बढ़कर तू हमें देता है। मेरे खुदा, इतनों में बड़ा आत्मिक भूख और प्यास हमरे लोगों, जैसा हिरणी पानी के लिए तरसता है, दौड़ के दड़ा हजूर में प्यास हो के आए। तू प्यास आत्माओं को तृप्त हुए कर रहे हैं, करने भी जा रहा। बाला बरक का साकार बराबर एक शाम बरक। अभी आपके सेवक के द्वारा अपना कलाम से हमको तृप्त करो, यीशु के नाम से। The altar made by Abraham। आइए पढ़ें उत्पत्ति 22 अध्याय पहली आयत से लेकर 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। वी शैल रीड फ्रॉम जेनेसिस चैप्टर 22 फ्रॉम वर्स 1 to 14। 1 से लेकर 14 आयत तक पढ़ो। इन्हां गल्लां दे पिछों ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਅਬਰਾਹਾਮ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ। तद अब्राहम ने तड़के उठ के अपने गधे उत्ते पलाना कसिया और अपने 2 जवान और अपने पुत्र इसहाक नूं नाल लिया और होम की बलि लई लकड़ियां चीरियां और उठ के उस स्थान तुर पिया जिहड़ी परमेश्वर ने उसनूं दसी सी। तां तीजे दिन अब्राहम ने अपनी अखां चुक के उस स्थान दूरों ही वेखिया। तां अब्राहम ने अपने जवानों नूं आखिया, तुसीं इत्थे गधे दे कोल बैठे रहो, मैं और ये मुंडा थोड़ी दूर अगे जावांगे अते मत्था टेक के तुहाडे कोल मुड़ आवांगे। अब्राहम ने होम की बलि दियां लकड़ियां लैके अपने पुत्र इसहाक नूं चुका दित्तियां अते अपने हत्थ विच अग्नि अशुरी फड़ लई और दोवें इकट्ठे तुरे गए। तां इसहाक ने अपने पिता अब्राहम नूं आख्या, पिता जी। उसने आख्या, पुत्र की गल है? उसने आख्या, वेख अग्नि और लकड़ियां तां हन, पर होम बलि लई लेला कित्थे है? अब्राहम ने आख्या, है मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि लई लेला आप ही देवेगा। तो दोवें इकट्ठे तुरे गए। ਉਹ उस थां उत्ते जा पुजे जिहड़ी परमेश्वर ने उसनूं दसी सी। उत्थे अब्राहम ने एक जगवेदी बनाई और उस उत्ते लकड़ियां चुन लईआं और अपने पुत्र इसहाक नूं बन के जगवेदी उत्ते लकड़ी दे उत्ते रख दिता। तां जिवें ही अब्राहम ने अपना हत्थ कढ के छुरी फड़ी कि अपने पुत्र नूं कोहे, तां यहोवा दे दूत ने
ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਅਬਰਾਹਮ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਗਿਆ ਔਰ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰeh ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ समय समय सिर यज्ञवेदी को बनाया। अलग अलग स्थानों में अब्राहम ने यज्ञवेदी को बनाया। जब से उसके जीवन की शुरुआत हुआ परमेश्वर के पीछे चलने का, तब तब उसने यज्ञवेदी को बनाया। उस दिन भी मैंने आपको बताया, लूत ने अपने जीवन में एक भी यज्ञवेदी नहीं बनाया, लेकिन अब्राहम ने समय समय पर जहाँ जहाँ पर भी गया वो यज्ञवेदी को बनाता रहा और उसको प्रथम स्थान दिया। अब्राहम के बारे इस प्रकार ना लिखा उत्पत्ति 22 अध्याय के विच, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की थी। फर्स्ट टाइप, आफ्टर दीज थिंग्स गॉड टेस्टेड अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की थी। हालेलुया। एक कदों परीक्षा हो रहा है? आज इस वचन का टॉपिक होएगा द ऑल्टर ऑफ सरेंडर, समर्पण या अपने आप को अर्पण करने का यज्ञवेदी। मसीही जीवन एक प्लेग्राउंड नहीं है। मसीही जीवन एक खेड का मैदान नहीं है। इट इज़ अ बैटल ग्राउंड, एक जंग का मैदान है, एक जंग का मैदान है। इस विच कोई ऐसा ना सोचे कि असी सैटल हो गए हाँ। वी आर नेवर सैटल्ड। असी कभी भी सैटल नहीं हो सकते। परमेश्वर के वचन के विच क्या गया, तुसी मुसाफिर हो, यू आर द सोजर्नर्स, यात्री हो। अब्राहम एक सफ़र करने वाला सी। परमेश्वर ने अब्राहम के नाल एक वायदा किया सी। जदों निकलिया उसने क्या सी, अब्राहम देख मैं तेनू बरकत देवांगा और तेनू बरकत का की बनावांगा कारण। सो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा से कि मैं तेनू औलाद देवांगा, तेरी वंश में वधावांगा। ये परमेश्वर का एक वायदा सी। लेकिन समय समय सिर वो वक थावां दे विच हुंदा गया, लेकिन उसने औलाद ना हुई। उसने अपने जीवन दे विच जब असी शुरुआत पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 तो 22 अध्याय तक, मेरा ऐसा विचार है उसने 2 बारी कालापन किया, 2 बारी उसने जल्दबाजी किया। नंबर 1 उत्पत्ति 13 बाब, उसने परमेश्वर दे दिखाए हुए राह तो भटक के वो मिस्र दे विच गया। जब मिस्र दे विच गया और उसने उस जगह दे विच आके झूठ बोलना पिया। दूसरी जगह जब परमेश्वर ने कहा सी कि तेरे तो ही एक औलाद होएगी, और उस वेले हाजरा अगे हुई। सारा तो उसका बेटा होना सी, लेकिन हाजरा परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करने दे बजाय हाजरा नूं अगे किया गया। सो हाजरा तो पैदा होया बेटा सी इशमाइल, जो कि वायदे दा पुत्र नहीं सी, वायदे दा बेटा नहीं सी। लेकिन परमेश्वर ने उसनूं आशीष दे के कहा ही सी कि मैं सारा तो ही, मतलब कि तेरे तो ही एक औलाद देवांगा, वही बरकत नूं पाएगा। जदों समा आया, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा नूं वायदे दे अनुसार एक बेटा दिता। उसका नाम की सी? इसहाक। इसहाक वायदे दा पुत्र सी। इसहाक, Isaac was the
son of a promise. ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਕੌਣ? ਇਸਹਾਕ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਸਹਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਅਸਲ 'ਚ? ਇਸਹਾਕ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰਾ ਔਰ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਅਬੀਮੇਲੇਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। there is not even a single time when you think that to follow Christ is free. ਕਦੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ there has to be a cost that has to be paid. ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਜਿਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬੇਅਰਿੰਗ ਅ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਪਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ that God offers us a cheap grace. There is not a cheap grace. ਕਿਰਪਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। God was testing Abraham at the age of 100. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? Abraham was called the man of faith. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਯੋਧਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਰੋਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਅਬਰਾਹਮ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਣਨਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਕੰਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, शोएब अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेटर है, शोएब अख्तर है, जानते बच्चे जानते होने शोएब अख्तर, चलो ਜਿਹੜੇ क्रिकेट ਵੇਖਦੇ जानते हैं। शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ क्रिकेटर स्पिनर ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿस्तानी बैट्समैन आ जाए, जिन्हें भी पाकिस्तानी प्लेयर हो, सारे कहते मैंने तेरा सारा पता, मैंने तेरा भी पता, मैंने तेरा भी पता, मैंने तेरा भी पता है। तो मैं इस प्रकार नाल सोच रहा सी, कई बार असी भी इसी प्रकार नाल कहने हैं मैनू सब पता है, मैनू मैनू सब पता है, मैनू ओदा भी पता है, मैनू ये भी पता है, मैनू ये भी पता है। लेकिन अब्राहम जिन्ना मर्जी पुराना हुंदा जा रहा सी, उम्र के हिसाब नाल अगे नूं वधदा जा रहा सी, लेकिन एक गल सी, उसके कन इन्ने सेंसिटिव सी, इन्ने संवेदनशील सी, उसनूं पता सी कि खुदा की आवाज़ किहड़ी है। हालेलुया 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 हालेलुया। कि तुहाडे कन आत्मिक कन अज भी इन्ने सेंसिटिव ने कि तुसी कह सकते हो कि प्रभु जी ये तेरी आवाज़ है, मैं सुनने के लिए हाजिर हाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। अच्छा, खुदा उसनूं बरकत देन जा रहा सी? बोलो नहीं, वो कह रहा सी अब्राहम अब्राहम उस पहाड़ ते जाना जिहड़ा मैं तेनू दिखावांगा, उत्थे जाके अपने बेटे दे की करना है जी, होम बलि चढ़ाना। अच्छा, जे तुसी और मैं होंदे असीं की कहना सी, हे शैताना दूर हो जा, हे शैताना, है ना। पिछले दिनों दे विच कौन सी इस रोजे के दौरान एक फैन ने कहा, असीं जा रहे सी रस्ते से, क्या पास्टर जी आओ खाना खाओ, मैं कहा हे शैताना दूर हो जा, ये रोजे चल रहे हैं, है ना। आई मीन टू से, मैं कहना मतलब है कई बारी शैतान दी आवाज़ और खुदा दी आवाज़ किहड़ी है। अब्राहम बुढ़ापे दे टाइम दे विच भी परख रहा सी, उसनूं पता सी ये किसी होर दी आवाज़ नहीं, ये मेरे स्वामी दी आवाज़ है, ये मेरे परमेश्वर दी की है। और खुदा किन्ना उसकी सोच तो उलट मंग रहा सी, उसकी सोच तो उलट मंग रहा सी। उसनों बुढ़ापे दे विच एक बेटा मिलिया और परमेश्वर उसनों कह रहा है उस बेटे नूं मोरिया पर्वत उस जगह ते लैके जाना, उस जगह च तुसीं की कर देना, बलि करके, उसनूं बलि करके, उसनूं बलि चढ़ा देना, उसनूं चढ़ा देना। उत्थे लिखिया अब्राहम तड़के उठिया, अपने दो सेवकां नूं भी लिया, गधे नूं भी लिया, फलाना कस के सारा कुछ तैयारी करके गधे दे उत्ते लकड़ां नूं रख के अग नूं छुरी नूं लैके तुर पिया। लिखिया वचन च तुर पिया। 3 दिन बाद जब उसने अखां चुक के देखियां, उस जगह दे विच जदों आन लगा से नेड़े सी, उसने अपने 2 सेवकां नूं कहा इत्थे बैठे रहो, इत्थे रहना। और वचन च ये भी लिखिया उसने गधे दे उत्तों भी लकड़ां नूं उठा के किहदे उत्ते रख दिता, मुंडे बेटे दे उत्ते रख दिता। ਇਹਦਾ मतलब बच्चा छोटा नहीं है, बच्चा छोटा नहीं, बच्चा छोटा। अच्छा, अब्राहम एक गरीब बंदा सी या अमीर बंदा सी? अमीर बन, हाँ, अमीर बन, एक बड़ा धनी अमीर बंदा सी। तुसीं पढ़ के देखोगे उसको 318 ऐसे शस्त्रधारी और वॉरियर्स सन ਜਿਹੜੇ लूत ਨੂੰ बचा के लैके आए सन। 318 योद्धे ਉਹਦੇ ਨਾਲ सा, उसका इन्ना माल डंगर सी, सब कुछ सी, मतलब कि दुनिया के तौर नाल जायदाद सब कुछ सी। इन्ना कुछ होने के बावजूद ऐसे घर दे विच बेटे का परवरिश होया होवे, एक लकड़ नहीं चुकी होनी कदी सारी उम्र, एक लकड़ी तक नहीं उसने सारी उम्र चुकी होनी। लेकिन जब खुदा के घर दे विच बलि चढ़ाने का समय आया, उसने उस बेटे ने ही कहा बेटे ये लकड़ां दा सारा बोझ किहदे उत्ते रखांगा, अपने ये गधे दे उत्ते नहीं, ये तेरे उत्ते आएगा। किहदे उत्ते आएगा? बेटे दे। सफ़र के दौरान किते भी बाइबल दे विच ये नहीं लिखिया, उसने अपने पत्नी नूं भी पूछया होवेगा। ही डिड नॉट आस्क। क्यों नहीं पूछया? क्योंकि उसनूं शायद सोचदा जदों उसने पिछला समा देखा होएगा, सारा ने हाजिरा नूं भी रोकिया किहदे वास्ते? इसहाक दे लई अलग किया,
ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੈਮੂਏਲ। ਸ਼ਮੂਏਲ। ਸ਼ਮੂਏਲ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ? ਜੋ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਵਾਸ ਦੀ ਆਲਟਰ ਆਫ ਸਰੈਂਡਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਗਵੇਦੀ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? God never asks that is not with you, but God always asks that is with you. For example, ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ। ਥੋੜਾ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੱਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਬਰਤਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜੋ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅਯੂਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਸੀ ਉਹੀ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5, ਇੱਕ ਨੂੰ 2, ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ। ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ 5 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ। ਨੋ। 2 ਕੋਲੋਂ 1 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। God will never ask you anything that is not with you. ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲਵੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ? ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 21 ਆਇਤ। ਜੇਮਸ 1
वर्स 21 याकूब पहला बाब और उसकी 21 आयत ਨੂੰ ਪੜੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਵਾਫਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। हाँ ਪਰ ਵਚਨ ਉੱਤੇ बस लिखा है जेम्स 1 वर्स 21 मैं इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। लिखा है जेम्स 1 वर्स 21 लिखा therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ put away ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾ ਸੁੱਟੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ हिंदी में परे सुट के हाँ? परे सुट के वेरी गुड चलिए क्या परे सुट के हिंदी में लिखा है दूर करके और सुनना गौर करना दूर करके लिखा हिंदी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ परे सुट के दैट इज अ राइट मीनिंग परे सुट के इंग्लिश ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ पुट अवे। ਹੁਣ ਨया ਨਿਯਮ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨया ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। यूनानी भाषा च इसका वर्ड है अपोटिथमी APO अपो TITHIMI अपोटिथमी उसका मतलब की है अपो का मतलब है दूर टिथमी का मतलब है परा सुटना दूर और परे सुटना पंजाबी से बड़ा अच्छा लिखा सारे गंद मंद नूं परे सुट के ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪੋਟਿਥਮੀ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ गंदे कपड़ियां नूं उतार के परे सुटिया उतार के परां सुटदा। इसे प्रकार नाल सरेंडर का अर्थ की है समर्पण का अर्थ की है सारी ऐसी चीज़ां नूं उतारना ही नहीं उतार के परे सुटना है। हालेलुया हालेलुया। हर एक ऐसी चीज़ां नूं अब्राहम ने जो रुकावट बनते सन सारी चीज़ां नूं उतार के परां सुटिया। कौन कौन परिवार के लोग दो सेवक दो दोस्त है उसदे सेवक लगा लो दोस्त है ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ इर्द गिर्द चरण वाले लोग ने वो कहते सन कि ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ रुकावट ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਗਵੇਦੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ मैं अपने बेटे नूं बलि चढ़ा दे कि मेरा हाथ ना रोक लैन कि मेरे दिल नूं बदल ना देन कि मेरे बेटे नूं लैके भज ना जान कहता कि तुसी भी इत्थे रुको। उन्हां अब्राहम ने किसी नूं भी इस पेत नूं दस्सिया नहीं। बोलन का भी एक वेला है चुप रहन का भी की है वेला है बोलन का भी एक वेला है चुप रहन का भी की है एक वेला है। कई समय ऐसा भी है जब असी फर्म डिसीजन लैने वो तुहाडा और परमेश्वर दे विच है। जब हन्ना ने फैसला लिया उत्ते किते भी ये नहीं लिखा कि एलकाना भी उस जगह दे विच सी। हन्ना ने खुद फैसला लिया कि जो बेटा तू मैनू देगा उस बेटे नू मैं तेरे भवन दे विच देवांगी। ये उसदा फैसला खुद दा फैसला सी। देयर आर डिसीजनस दैट यू टेक इंडिविजुअली। कुछ ऐसे फैसले है जो असी खुद लेने पर समर्पण किहदे लई है। तुहाडी समर्पण की बरकत खुदा बहुतायत रूप नाल वड्डे पद्धर ते खुदा देवेगा। और खुदा क्रूर नहीं है खुदा क्रूर नहीं है परमेश्वर क्रूर नहीं बोलो नहीं है परमेश्वर नर बलि ऐसे इंसान दी बलियां तो प्रसन्न नहीं हुंदा ना खुदा ने कदी कीता है। नो ही नेवर डिमांड्स इट बट गॉड वाज टेस्टिंग। पर परमेश्वर अब्राहम दी की कर रहा सी परीक्षा वचन च लिखिया अपने बेटे दे उत्ते लकड़ां नूं
ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਛੁਰਾ ਔਰ ਅੱਗ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਡੈਡੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ? ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕੁਝ ਭਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਭਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਇਹ ਭਾਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਬਰਾਹਮ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤੇ ਆਓ, ਵੇਦੀ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਵੇਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। God was seeing। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਜਦ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਛੁਰਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਸਹਾਕ ਵੀ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਓਬੀਡੀਐਂਸ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਜਦ ਬੰਨ ਕੇ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸਹਾਕ ਤੜਫਿਆ ਜਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ, ਹਾਏ ਮੰਮੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਵਰ ਅਟਰਡ ਅ ਵਰਡ। ਉਸਨੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਡੈਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਮੇਮਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰ ਮੇਮਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਕੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੇਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਬੇਤੇਲ ਔਰ ਆਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ।
ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਹਿਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦ ਲੂਤ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਖੜੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਹਾਕ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰਬਿਬਡ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਸਹਾਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਲ ਜਾਣਨਗੇ, ਮੁੱਲ ਜਾਣਨਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਅਬਰਾਹਮ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮੇਮਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਿਆਰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਮਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਫਸਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਦ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੇਮਨਾ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਮਨਾ ਕਿੱਧਰ ਫਸਿਆ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਬੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਦ ਲॉर्ड ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸਹਾਕ ਹੀ
ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ? ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਹੈਕਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੱਭ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਗਵਾਚਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਵਾਚੇ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਹੈਕਲ। ਬੇਟਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਨਾ ਰੋਕਣਾ। ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਤੁਰ, ਤੂੰ ਤੁਰੋ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਪਾਰ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਚੁੱਕੋ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਓ, ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਬੇਟੇ ਉੱਠ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀਏ। ਆਪ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਉਠਾਇਆ, ਬੇਟੇ ਉਠੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਠੋ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਠੋ, ਚਲਿਏ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਇਧਰੋਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੋ ਇਧਰੋਂ ਦੀ, ਨਿਕਲੋ ਇਧਰੋਂ ਦੀ, ਚਲਿਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਘਰ ਚਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਰੈਂਡਰਿੰਗ ਆਵਰਸੈਲਵਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੜਚਣਾ ਨੇ, ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਾਂ ਰੱਖੋ। ਕਾਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਂ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਾਂ ਰੱਖੋ। ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ। खुदा मेरे खुदा आमीन, हालेलुया। याद तू सहारा मेरे खुदाया दे तू सहारा रख के उम्मीदां में आया, रख के उम्मीदां में आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रूह जिस्म जान विच जो है गुनाह, तू दयालु कर दे समा। रूह जिस्म जान विच जो है गुनाह, तू दयालु कर दे समा। अपने लहू दे नाल कर न्यारा, अपने लहू दे नाल कर न्यारा। ओ मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदां में आया, रख के उम्मीदां में आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे मेरा दिल चाहे मैं आगे बता पिछलिया मान दे मैं तेनू तका। मेरा दिल चाहे मैं आगे बता, पिछलिया मान दे मैं तेनू तका। अर्पण करा मैं जीवन सारा, अर्पण करा मैं जीवन सारा। ओ मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदां में आया, रख के उम्मीदां में आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, 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 मेरे खुदाया दे तू सहारा। ओ मेरे खुदाया दे तू सहारा। वीर रुपा वीर रुपा वीर रुपा वीर रुपा ओ रुपा ओ रुपा वीर रुपा वीर रुपा वीर रुपा वीर रुपा। हालेलुया। ओ मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद, आपका पाक हजूरी के लिए शुक्र है। तूने अब्राहम को परीक्षा किया, हमारा सबका जीवन में परीक्षा है, लेकिन तू चाहते हमारे परीक्षा में विजयी बने। कई बार वही समाज सब कुछ प्रकट नहीं करते, लेकिन आपका हर एक परीक्षा में हम आपके साथ होकर चलना, हालेलुया। समय समय पर आपका बातें हम सुनना, कान खोल कर रखना, हम हाजिर है बोले। मेरे खुदा जी इस रोजा प्रार्थना में तेरे वजन के सामने हम अर्पण करने के लिए, तेरा कहना मानने के लिए, संपूर्ण समर्पण करने के लिए, त्यागने वाले चीज़ों को त्यागने के लिए, लेने वाले चीज़ों को लेने के लिए, बांधने वाले चीज़ों को बांधने के लिए, लिटाने वाले चीज़ों को लिटाने के लिए हम बोले हाजिर है। अब्राहम हाजिर था, अपना इकलौता बेटे का सर्वानी किया, तूने उसको आशीषों को ऊपर आशीष दी।
ये दिनों में हम आयतों के ऊपर आठ आशा करें। हम कोई बात तू कहे इसको देना, हम इस दिनों में रखना छोड़े, सब कुछ समर्पण करे। मेरा न कहे बोल के हम बोले हाँ हाजिर गए। तो अब्राहम को आशीष दिया। वो बेटा कितना समर्पण दागी करता, तो उसको पीढ़ियों पीढ़ी आशीष दिया। सारा संतान भी आशीष पाए, सारा संतान भी समर्पण वाला बने। धन्यवाद यीशु के नाम से। हालेलुया।